استاذ کے سامنے چند بچے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ ایک دن استاذ نے سوچا لاؤ بچوں کی منشا پوچھ لی جائے کہ ان کی مرضی کیا ہے، یہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ استاذ نے پوچھا بیٹو یہ بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کسی بچے نے کہا اے میرے استاد سنیے، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں MBBS ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں تھانے دار بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ کسی بچے نے کہا میں DM بننا چاہتا ہوں۔ استاذ شش و پنج میں ڈوب گئے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کوئی DM بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، کوئی MBBS ڈاکٹر بنے گا، کوئی SDM بنے گا، کوئی صحابی رسول بنے گا۔ استاذ نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم انجینئر کیوں بنو گے؟ بچے نے کہا اے میرے استاد سنیے، جب میں گھر سے نکلتا ہوں پڑھنے کے لیے، میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ انجینئر بنا دوں گی۔ دوسرے بچے سے پوچھا بیٹا تم MBBS ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہو؟ دوسرا بچہ کہتا ہے اے میرے استاد سنیے، جب میں گھر سے چلتا ہوں تو میرا باپ کہتا ہے میں اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گا کہ MBBS ڈاکٹر بنا دوں گا۔ چوتھے بچے سے استاذ نے پوچھا بیٹا تم تھانے دار کیوں بننا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا اس لیے تھانے دار بننا چاہتا ہوں کہ جب میں گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہوں، میری ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھاؤں گی کہ تھانے دار بنا دوں گی۔ استاد شش و پنج میں ڈوبے۔ پانچویں بچے سے پوچھتے ہیں جس نے کہا تھا میں صحابی رسول بنوں گا۔ استاد نے کہا بیٹا تم صحابی رسول کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو پانچواں بچہ کہتا ہے اے میرے استاد سنیے، میں صحابی رسول اس لیے بننا چاہتا ہوں جب میں شام کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میری ماں کبھی ابو بکر صدیق کے قصے سناتی ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کے قصے سناتی ہے، کبھی عثمان غنی کے قصے سناتی ہے، کبھی مولائے کائنات کے قصے سناتی ہے۔ اے میرے استاد سنیے، اسی لیے میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ استاد نے کہا تھا بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو۔ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی نظروں سے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان پر ہی اس کا انتقال ہوا ہو۔ بیٹا تم صحابی تو نہیں بن سکتے ہو، البتہ ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں تمہارا نام روشن ہوگا۔ وہی بچہ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اسی بچے کو زمانے نے دیکھا کہ اسی بچے کو ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے جانا جانے لگا، اسی بچے کو ڈاکٹر محمد اقبال کے نام سے زمانہ پہچاننے لگا۔ جب وہی بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو بچہ قلم اٹھا کے لکھ دیتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ تو بچپن میں جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کی پرورش کرتے ہیں، اگر اسی طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے، ان کی پرورش کرتے رہیں، انشاءاللہ ان ماؤں کے بچے نیک بن جائیں گے۔ اور اسلامی بھائیوں، آپ کو معلوم ہے اولاد کی پرورش کیسے کرنا چاہیے؟
औलाद की तरबियत किस तरीके से करना चाहिए, आओ मैं आपको बताऊं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जब बच्चा पैदा हो, बोलने के काबिल हो जाए, तो सबसे पहले उस बच्चे को अल्लाह का नाम लेना सिखाओ, कलमा सिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वहीं पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कैसे अपने बच्चे को सिखाओ, लेकिन अब बच्चों को कलमा कहां सिखाया जाता है, अल्लाह का नाम लेना कहां सिखाया जाता है। जो ही बच्चा बोलने के काबिल होता है तो सबसे पहले उसे गाने याद करवाए जाते हैं, डांस करना सिखाया जाता है। ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये तुम्हारी औलाद है, इन्हें चाहे तुम जैसा बना लो, औलाद को गाने ना सुनाओ, औलाद को बचपन में मोबाइल ना दो, औलाद को बचपन में गाने सुनने से मना करो। इसलिए औलाद की परवरिश, औलाद की तरबियत जिस तरीके से मां बाप के दामन में पलती है, औलाद वही तरीका अपनाना शुरू कर देती है। इमाम गजाली का तरीका सुनिए, फरमाते हैं जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो सबसे पहले उसे अल्लाह का नाम लेना सिखाओ। कैसे? वहीं पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह तरीका लिखते हैं, जब बच्चा बोलने के काबिल हो तो उसे गोद में बिठाओ, बिठाने के बाद कहो बेटा, कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब तुम कई बार अपने बच्चे को गोद में लेके कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तुम तजर्बा कर लेना इस बात का कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के, तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देखेगा। जब तुम कहोगे बेटा कहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो तजर्बा कर लेना तुम्हारा बेटा तुम्हारा मुंह देख के कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा, अम्मा अम्मा अम्मा। वहीं पर इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदे देख ले, तूने अपनी औलाद को मेरा नाम लेना सिखाया है, हमने तेरी औलाद को तेरा नाम लेना सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। इस तरीके से औलाद की परवरिश करना चाहिए, इस तरीके से औलाद को पालना चाहिए। इसलिए कि औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। हदीस शरीफ है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म तलब करो मां की गोद से लेकर के मरने तक। इल्म हमें हासिल करना चाहिए, जब से हम पैदा हो मरने तक इल्म हासिल करना चाहिए। इसलिए इल्मो अमल से मिलती है इंसान को हयात, इल्मो अमल से मिलती है इंसान को हयात। इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। नौजवानों, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तुमसे भी हाथ जोड़ता हूं, कुछ बनो या ना बनो, सब कुछ बनने से पहले मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेना। इंशाअल्लाह तुम हर मैदान में कामयाबो कामरा होते हुए नजर आओगे। नौजवानों, तुमसे मैं ये भी कहूंगा, बनो, तुम्हें कोई भी दुनिया में हीरो बनने से नहीं रोकेगा। मैं तो कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, नौजवानों तुम हीरो बनो, हीरो बनो, लेकिन तुम्हें दुनियावी हीरो नहीं बनना है। तुम्हें सलमान खान नहीं बनना है, तुम्हें शहबाज खान नहीं बनना है, तुम्हें शाहरुख खान नहीं बनना है, तुम्हें कादिर खान नहीं बनना है, तुम्हें शहबाज खान नहीं बनना है।
अगर बनना चाहते हो तो इस्लामी हीरो बन जाओ, बनना चाहते हो इस्लामी सिपाही बन जाओ। और इस्लामी भाइयों में तुम्हें दिखाता हूं इस्लामी हीरो कहते किसे हैं। अगर देखना चाहते तो आओ देखो इस्लाम का सुपरस्टार, वो इस्लामी हीरो जिसे जमाना अबू बकर सिद्दीक के नाम से जानता है। अबू बकर सिद्दीक इस्लामी हीरो है। इस्लामी हीरो देखना चाहते हो उमर फारूक आजम को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। उस्मान गनी को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। मौलाए कायनात को देख लो, वो इस्लामी हीरो है। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो गौस आजम को देख लो, वो इस्लाम के ऐसे हीरो है जिन्होंने पैर की ठोकर से मुर्दों को जिंदगी अता फरमा दी है। अगर इस्लामी हीरो देखना चाहते हो तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो, जिधर से निकल गए हैं इस्लाम की बहारें लुटाते हुए गए हैं। सुभान अल्लाह, ये इस्लामी हीरो हैं। बनो इस्लामी भाइयों, इस्लामी सिपाही बन जाओ, इस्लामी हीरो बन जाओ। इस्लामी लिबास पहन करके जब तुम्हारे चेहरे पर नबी की सुन्नत होगी, जब तुम्हारे चेहरे पर मुस्तफा करीम की सुन्नत होगी, सर पे अमामा होगा, अमामा शरीफ अगर ना तो टोपी होगी, जब हम रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिस रास्ते से निकलेंगे, जमाना हमें देख के कहेगा रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, रसूलुल्लाह का दीवाना जा रहा है, रसूलुल्लाह का मस्ताना जा रहा है, रसूलुल्लाह का फरजाना जा रहा है। इस्लामी भाइयों में तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अपना तन मन धन सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कर लो। हमारा खाना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा पीना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा चलना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा लेटना नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, हमारे चलने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, खाने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो, पीने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम रास्ते से चले तो हमारे चलने का अंदाज नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। जब हम सारे मामलात अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक करेंगे, जमाना हमें देख के कहेगा जब रसूलुल्लाह का गुलाम इतना अच्छा है तो सारे नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लामी भाइयों, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारो कि जिंदगी दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। एक ना एक दिन हमें और आपको मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, बाप बेटे में इख्तिलाफ, भाई भाई में इख्तिलाफ, मां बेटी में इख्तिलाफ, लेकिन मौत में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। दुश्मन से पूछोगे मरना है, वो भी कहेगा मरना है। दोस्त से पूछोगे वो भी कहेगा मरना है। जानवर से पूछोगे वो भी कहेगा मरना है। हर चीज में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मरने में किसी का इख्तिलाफ नहीं। मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर किसी को पीना है। मौत से छुटकारा नहीं है, अंधेरी कोठरी में लेटना है। आपको कहीं सफर करना हो, आप सफर करने से पहले जाने की तैयारी करते हैं। आपको अगर खाना खाना हो, खाने से पहले खाने की तैयारी करते हैं। आपको लेटना हो, लेटने से पहले आप तैयारी करते हैं। कहीं सफर में जाना हो, जाने से पहले आप तैयारी करते हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, जहां भी तुम्हें जाना है, जाने से पहले तुम तैयारी करते हो, तो इसलिए एक दिन हमें और आपको कब्र में भी जाना है, कब्र में लेटना है। तो कब्र में जाने से पहले पहले तैयारी कर लो। इसलिए जहां ना बाप का रिश्ता काम आए, जहां ना मां का रिश्ता काम आए, जहां ना बीवी की मोहब्बत काम आए, जहां ना भाइयों की मोहब्बत काम आए, जहां ना बहनों की मोहब्बत काम आए, जहां सारे रिश्ते दम तोड़ देंगे, वहां से अल्लाह के रसूल का रिश्ता काम आना शुरू हो जाएगा। ये सीमो जरिए खजाने, ये बिल्डिंगें मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम नहीं आएंगे। अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, लेहत में इश्क रुख है, शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, खुद अच्छे बनो, अपनी औलाद को भी अच्छा बनाने की कोशिश करो, इसलिए कि एक दिन मरना है। एक एक चीज के बारे में हिसाबो किताब कयामत के दिन देना होगा। तुमने दुनिया में क्या किया, कितनी नमाजें पढ़ी, कितने रोजे रखे, क्या तुमने किया, हर चीज का हिसाबो किताब कयामत के दिन देना पड़ेगा। हर चीज का हिसाबो किताब कयामत के दिन देना पड़ेगा।
اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہم زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، یہ زمین ہمیں پکار کے کہتی ہے انسان سن، آج تو مجھ پہ اکڑ کے چل رہا ہے، سن جب تو کل ہمارے سینے میں آئے گا ہم تجھے ایسا دبائیں گے کہ تیری دائیں کی پسلیاں بائیں ہو جائیں گی، بائیں کی پسلیاں دائیں ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں اچھے کام کرنا شروع کر دو، نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک ضعیفہ خاتون ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جس کی غربت کا حال یہ ہے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہے، غربت کا عالم یہ ہے آنکھوں میں روشنی بھی نہیں ہے، اپنے پیالے میں تیل لے کر کے جا رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، پیالہ زمین پہ گر گیا، ضعیفہ زمین پہ گر گئی، پیالہ زمین پہ گرا، زمین نے تیل کو جذب کر لیا، زمین نے تیل کو پی لیا۔ اب ضعیفہ روتی ہوئی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد کہتی امیر المومنین میری غربت کا عالم یہ کہ میرے پیروں میں چپلیں بھی نہیں ہیں، امیر المومنین میری غربت کا عالم یہ ہے کہ میری آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے، امیر المومنین میں تیل لے کر کے آ رہی تھی، راستے میں ٹھوکر لگی، زمین نے میرے تیل کو پی لیا، امیر المومنین آپ زمین سے میرا تیل واپس کروا دیجئے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو زمین سے تیل کو واپس لے لے؟ ہے کوئی مائی کا لال جو زمین سے پیے ہوئے تیل کو واپس کر دے؟ ضعیفہ نے امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت کی، امیر المومنین نے زمین کے نام ایک رکا لکھا، کاغذ پہ لکھا اے زمین سن، اگر تو نے ضعیفہ کا تیل واپس نہ کیا تو عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو کل دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کاغذ پہ لکھا اے زمین سن، اگر تو نے ضعیفہ کا پیا ہوا تیل واپس نہ کیا تو کل عمر تیرے سینے میں بے نمازی کو دفن کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ زمین کے نام اتنا رکا لکھا، ضعیفہ کے ہاتھ میں دیا، ضعیفہ نے وہاں پر جا کر کے وہ زمین پر ضعیفہ نے جا کر کے اس جگہ پر کاغذ کا ٹکڑا ڈالا تو کاغذ کے ٹکڑے زمین نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا، زمین نے پیا ہوا تیل واپس کر دیا۔ گویا بتا دیا امیر المومنین ہم ضعیفہ کا پیا ہوا تیل واپس کر سکتے ہیں لیکن کل اپنے سینے میں بے نمازی کو سلانا پسند نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیو ذرا سوچئے تو صحیح، آج نمازوں سے ہم کتنا دور ہیں، جبکہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ چہرے کو نورانی بنا دیتا ہے، لیکن آج ہم نمازوں سے کتنا دور ہیں۔ اسلامی بھائیوں نیکیوں کی طرف آنا شروع کر دو، اگر یہ چاہتے ہو تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تمہاری شفاعت فرمائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔ اسلامی بھائیوں ہمیں صحابہ کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اولیاء کرام کی زندگی سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ بزرگان دین نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ ان کا ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھتا تھا، ہر قدم نبی کی سنت کے مطابق اٹھتا تھا، ان کا کھانا پینا سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق تھا۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں یہ چند روزہ زندگی ہے، یہاں سے ہمیں اور آپ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، موت ایسا جام ہے جسے ہر کسی کو پینا ہے، تو اس لیے خود نیک بنو، اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرو۔ اس لیے یہ سیم و زری خزانے یہ کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں، مرنے کے بعد اگر قبر میں کچھ بھی کام آئے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ کام آئے گا۔
اس لیے جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور چند دن کی زندگی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو چند دن کی زندگانی میں، جو جیتے ہو اس دنیا میں تو کچھ کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، خوب کی سیرے چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔